स्वागत है जी डॉक्टर साहब। साढ़े को पहला फेसबुक मैसेज आया है जरनैल सिंह कोलियां मोगा तो ये लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अदब के संबंध में कुछ बेनतियां। जेकर असी चाहते हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरी दुनिया में सत्कार होवे तां यह जरूरी है कि सारे सिख पहला गुरु घरां विच आम गुरु सत्कार अते अकाल तख्त साहिब तो जारी पंथ प्रवानित रहत मर्यादा बहाल करिए। गुरु के बराबर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी तो इलावा कोई भी होर धार्मिक ग्रंथ फोटो माला जुत्तियां खुंडियां कुर्सियां जां कोई होर चीज़ां गुरु साहिब दे बराबर प्रकाश करके संगतां तो मत्थे टिकाने बंद किए जान। हाँ, गुरु दरबार तो वखरा अजायब घर बना के इतिहास दर्शाउंदियां तस्वीरां जां इतिहासक निशानियां सामभ लैणियां जायज़ हन, जां फिर सिख लाइब्रेरियां बना के बाकी धार्मिक ग्रंथ इतिहासक किताबां ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਭੰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गुरु साहिब की होई बेअदबी कारण पैदा होए सिख संघर्ष विच आगू बन के उभरे सिख प्रचारकां अते जथेबंदियां नूं पहलां खुद इस बेअदबी नूं छड्डना अते सहयोगी संस्थावां नूं रोकना चाहिदा है। ये बेनती खास करके भाई रणजीत सिंह ढडरिया, भाई दलेर सिंह खेड़ी, भाई बलजीत सिंह दादूवाल, नानकसर संप्रदाय, राड़ा साहिब संप्रदाय, निहंग सिंह जथेबंदियां ते सारे सिखी दा दर्द रखण वाले गुरसिख भैणां भरावां नूं है। जेकर विचार सही लगता है तां अगे शेयर करियो, जे गलत लगता है तां सही विचार दिओ जी। धन्नवाद होवांगा जी डॉक्टर साहब। वीर जरनैल सिंह कोलियां मोगा तो उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने जो लिखा है मेरा नहीं ख्याल भी कोई भी सिख जिहड़ा सिक्खी दे सिद्धांतां च यकीन रखदा है वो इस बारे कोई दो रावां रखदा होए, क्योंकि ज़ाहिर है भी 10वें पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहला जिहड़ा आदेश जिहड़ा फरमान पंथ नूं हदायत हुक्म दिता वो यही सी कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो ज़ाहिर है कि चवर छतर तखत दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब ने जी। बेशक जिस पासे वाल उन्होंने इशारा किया है जां बहुत बारी ये डिबेट भी हुंदी है दसम ग्रंथ के हवाले नाल कुछ थावां ते और दो तख्त साहिबान ते भी बराबर दा प्रकाश है। सो मैं समझदा भी जे असीं इस डिबेट च ना भी पईए कि सारा दसम ग्रंथ 10वें पातशाह दा है या उहदे च कुछ जिहड़ा है वो कवियां दी रचना है या नहीं है, तो जे ये भी मान लई है कि सारा दसम ग्रंथ भी 10वें पातशाह कृत है तो जिन्हां दा ये ग्रंथ है वो तो जान लगे सानू यही हुक्म दे गए ने कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो मैं समझदा भी गुरु ग्रंथ साहिब दे बराबर किसी भी होर प्रकाश जां किसी और जिहड़ी उन्होंने छड़ियां कुर्सियां रखण दा कीता है ये बहुत वारी ये संप्रदावां ने जिवें नानकसरी संप्रदाय जां राड़ा साहब जां जिहड़े भी संतां दे जां दूसरियां दे श्रद्धालु ने वो उन्हां चीज़ां नूं भी मत्था टेकदे ने, खास रैवरेंस दिंदे ने। कई बारी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ही वो रखा हुंदा है और अजकल हालां मैं ये कोई बहुता क्रिटिकल नहीं लेना चाहता अप्रोच, क्योंकि राय अजीजुल्ला वैसे सिखां दे दोस्त ने, मैंबर पार्लीमेंट भी रहे पाकिस्तान, पर मैं देख रहा भी किवें कई बारी कुछ चीज़ां असी इस हद तक अगे चले जाते हैं कि जिहड़ा जिस तरीके दे नाल जिहड़ी भेंट किसी ने शिल्पकार ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं कीती जदों वो राय कल्ले दे कोल ठहरे सन और वो राय कल्ले नूं गुरु साहब ने अगों दे दित्ती कि विच उहदे च पानी पाउंदा है डुलदा नहीं है जां कुछ इस किस्म दा, और उस दा नां गंगा सागर पता नहीं किवें रखिया गया जां किवें आ गया। और हुण उस गंगा सागर दे हवाले नाल जिवें दुनिया भर दे विच बड़े बड़े नगर कीर्तनां ते भी और गुरु ग्रंथ साहब दे बराबर कई थां रख के उहदे कैलेंडर भी बन गए, मनतां भी लोग मनण लग गए, उहनूं मत्था टेक के उहदी गोलक हुण उहदा वैबसाइट भी बनिया है, उस नूं किसी खास थां उहदी इंश्योरेंस भी हुई है। सो मैं समझदा भी असीं शुक्रगुजार हैं राय कल्ला दी फैमिली और उन्हां दे जिहड़े डिसेंडेंट्स ने
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਛਪਾਏ ਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟਾਕਟਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਚਲੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਕਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਣਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਓਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਨਾਈਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਜਾਂ ਰਾੜਾ ਔਰ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਆਨਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 40-50 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ।